आज आप देख के आरक्षण दे के दिखाइए, तब आपको तेलंगाना जनता विश्वास करेगी। आगे चल के पता चलेगा कि आप कुछ तेलंगाना के बारे में, तेलंगाना के ओबीसी के बारे में सोच रहे हो। हम इतना दूर क्यों आए, 1700 किलोमीटर पार करके? यही बताने आए, विनंती करने के लिए आए दोनों पार्टियों से, कांग्रेस और बीजेपी से, कि आप हमें अब जो प्रॉमिस किया था आरक्षण वो दे दीजिए। अगर आप नहीं दोगे, जैसा हमने कहा है, मैं तो तेलंगाना की बेटी हूं, हम सारे वतन के लोग हैं, हम सारे लोग आंदोलन पथ से आए हुए लोग हैं। 17 तारीख को इस महीने का हमने रेल रोकने का तय करके यहाँ पे आए और हम आंदोलन बहुत जोरदार करते हैं और हम आपसे वादा करते हैं बहुत बीजेपी और कांग्रेस पार्टी से कि रेल की पहिया वहां से बिल्कुल हिलेगी नहीं और डेक्कन से गुजर के दिल्ली तक ट्रेन पहुंचेगी नहीं। जब तक ओबीसी का आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक हम रेल रोको करने का काम करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से आपके पास बिल आया है, आप लोगों का रेस्पेक्ट कीजिए, उनके भावनाओं का रेस्पेक्ट कीजिए और ये बिल पास कीजिए। सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे वादा करके बाकी टाइम पे आप अगर लोगों के साथ खड़े नहीं होंगे तो लोग आपको विश्वास नहीं करेंगे। और ये दोनों पार्टियों के बारे में जब सोचते हैं बीजेपी कांग्रेस से, मुझे लगता है रीजनल पार्टी से ही इस देश में न्याय मिलता है। जैसे बीआरएस थी, तब हमने लोकल जो कल्चर है उसको बचा के रखा था, लोगों के अधिकार को बचा के रखा है और जब भी मौका मिला लोगों को हमने डेवलप करने का कोशिश किया है। जैसे अलग प्रदेशों में भी हम देखते हैं, जैसे अखिलेश यादव जी है, उनके जमाने में भी काम अच्छा हुआ, अभी भी उनको जनता ने बहुत साथ देके बहुत सारे एमपीज को जिताया है और नवीन पटनायक जी थे, जयललिता मैडम थी, अभी भी डीएमके है। तो रीजनल पार्टी से ही शायद लोगों को बेनिफिट मिलेगा। अगर ये दोनों नेशनल पार्टीज को तेलंगाना में या किसी भी प्रदेश में आगे चल के जीतना है इलेक्शंस में या लोगों का विश्वास जुटाना है, तो मैं वापस एक और बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये जो आरक्षण बिल का प्रपोजल है ये महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के पास है। उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, एक महिला होने के नाते आपके ऊपर बहुत भरोसा है लोगों को, महिलाओं को, ओबीसी महिलाओं को उनका हक मिलना चाहिए। पूरे यूनाइटेड आंध्र प्रदेश में मैडम आज तक एक भी ओबीसी एमएलए महिला नहीं आई है और आने का जरूरत है। 2-3 लोग आए थे, अभी 1-2 मंत्री है, लेकिन और ज्यादा लोग आना बहुत इंपॉर्टेंट है मैडम। तो ओबीसी बिल आप पास कर दीजिए, आप अपने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कीजिए। ఇవాళ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి తెలుగు మిత్రులందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను। మీ అందరినీ నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నాను, గత 18 నెలలుగా అనేక రూపాలుగా ఏదైతే 42% రిజర్వేషన్ బీసీలకు ఇస్తామని కాంగ్రెస్ పార్టీ చెప్పిందో అది అమలయ్యే విధంగా అనేక పోరాటాలు చేయడం జరిగింది। ఇవాళ దాని ఫలితంగా అసెంబ్లీలో కౌన్సిల్లో బిల్లు పాస్ అయి ఢిల్లీకి వచ్చింది। మరి ఈ బిల్లుని ఖచ్చితంగా ఇక్కడి నుంచి పాస్ చేసి వెనక్కి తీసుకెళ్లాలనేటటువంటి ఉద్దేశంతో ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి తెలంగాణ జాగృతి నాయకులము, యూపీఎఫ్ నాయకులు, అనేక బీసీ సంఘాలకు సంబంధించిన నాయకులు, పెద్దలు అందరూ కూడా ఇక్కడికి రావడం జరిగింది। మరి మన ముఖ్యమంత్రి గారి సంగతి మీకు తెలుసు, హైదరాబాద్ కన్నా ఎక్కువ ఆయన ఢిల్లీలోనే ఉంటాడు, ఇవాళ కూడా ఢిల్లీలోనే ఉన్నారట। మరి రాహుల్ గాంధీ గారికి మరింత ఈజీ అవుతుంది। రాహుల్ గాంధీ గారు మీరు పిలిచి చెప్పురు, మీకు ఫోన్ ఖర్చు కూడా లేకుండా పిలిచి మీ ముఖ్యమంత్రి గారికి గట్టిగా చెప్పుండ్రి, ఎల్లుండి కేబినెట్ ఉంది, ఆ కేబినెట్ లో ఖచ్చితంగా గవర్నమెంట్ ఆర్డర్ మీరు పాస్ చేయండి। మీరు ఏదైతే రాజ్యాంగం పట్టుకొని రాహుల్ గాంధీ గారు తిరుగుతారో అదే రాజ్యాంగంలో 243 ఆర్టికల్ డిలో మీకు లోకల్ బాడీస్ లో రిజర్వేషన్ ఇవ్వచ్చు అనేటటువంటి అవకాశం ఉన్నది। ఆల్రెడీ అసెంబ్లీలో బిల్లు పాస్ అయింది కాబట్టి ఆ అవకాశాన్ని వదులుకోకుండా దయచేసి గవర్నమెంట్ ఆర్డర్ తో ముందు తప్పకుండా ఈ ఓబీసీ బిల్లు పాస్ చేయమని చెప్పి నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నాను। 42% కోసం మీరు ఇస్తే, ఎలక్షన్ కమిషన్ కి నోటిఫికేషన్ చేస్తే అన్ని గ్రామాల వారీగా ఐడెంటిఫై చేసి పని చేసుకొని కోర్టు ఇచ్చినటువంటి సెప్టెంబర్ 30 తారీఖు గడువు ఏదైతే ఉందో దానికన్నా ముందు ఎన్నికలు పెట్టుకునేటటువంటి ఆస్కారం ఉంటది। కాబట్టి త్వరితగతిన రేవంత్ రెడ్డి గారికి మీరు ఆదేశించవలసిందిగా నేను రాహుల్ గాంధీ గారిని ప్రార్థన చేస్తా ఉన్నాను। అదేవిధంగా భారతీయ జనతా పార్టీకి సంబంధించి ఇవాళ బిల్లు రాష్ట్రపతి గారి దగ్గరకు వచ్చింది। రాష్ట్రపతి గారి దగ్గరికి బిల్లు ఎప్పుడు వచ్చినా కూడా మళ్ళా దాన్ని తిరిగి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి పంపించడం జరుగుతుంది। వారి ఒపీనియన్ చెప్పిన తర్వాత దాన్ని తిప్పి రాష్ట్రాలకు పంపిస్తారు। కాబట్టి గౌరవనీయులు రాష్ట్రపతి గారిని కూడా ఒక మహిళగా, ఒక ఆడబిడ్డగా, అనేక మంది బీసీ మహిళలు, ఆడబిడ్డలు వారి పదవులు రావాలి, రాజకీయంగా ముందుకు రావాలి, చదువుకునే అవకాశాలు రావాలి, ఉద్యోగ అవకాశాలు రావాలని ఎదురు చూస్తా ఉన్నారు। కాబట్టి ఇంత చరిత్రాత్మకమైనటువంటి బిల్లు పాస్ చేసేటటువంటి ఆస్కారం మీకుంది కాబట్టి ఒక ఆడబిడ్డగా మీరు పాస్ చేయవలసిందిగా వారిని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను। భారతీయ జనతా పార్టీ వారిని నేను హెచ్చరిక చేస్తా ఉన్నాను, మీరు పోయిన ఎన్నికలలో
బీసీ ముఖ్యమంత్రిని చేస్తామని చెప్పి ఓడిపోయే ఎన్నికలే కదా ఎటువంటి అటు మాట్లాడచ్చు అనుకున్నట్టున్నారు, మాట్లాడిండ్రు. కానీ ప్రజలు ఆ మాట మర్చిపోలేదు. ఇవాళ మీరు బీసీలకు 42% రిజర్వేషన్ ఇవ్వాల్సినటువంటి సందర్భం వచ్చినప్పుడు, అన్ని రకాలుగా బిల్లు పాస్ అయి రాష్ట్రం నుంచి కేంద్రానికి వచ్చినప్పుడు కేవలం తిప్పి పంపించాల్సిన